नहीं तो पहले दिन आके कोई आखे भी मैनू भी इत्थे अध दिओ, मैनू भी वड्डा मन्नो, मैनू भी वड्डा मन्नो, इउं नहीं वड्डा जाणिया जांदा। महाराज कहने पहला प्रवान होवो, पहला पंज जिन्हां ने पंज प्राणां नूं साधिया है वो पहला आओ बई, पहला सिरोपा उन्हां नूं दिंदे आ पंच प्रधान। फिर जिन्हां ने अंदरलियां पंज दूसरियां पौणां नूं साधिया है, सो जिहड़ी क्रिकल पौण है जिहदे नाल आपां नूं छिक आउंदी, छिक मारदे क्रिकल पौणे काम करदी। जिहड़ी कूरम पौण है ये अखां दीयां पलकां जिहड़ियां बार बार खुलदियां बंद हुंदियां, 25,000 बार खुलदियां ते बंद हुंदियां 24 घंटे दी। ये कूरम पौणे काम करदी। फिर एक पौण दा नाम है नाग, जिहड़ी ढकार लिआउंदी आ अपना। फिर एक पौण देवदत्त जिहदे नाल उबासी आउंदी है। एक पौण जिहड़ी है धनज्जै, धनज्जै पौण मरण तो बाद जिहड़ा पेट फुੱਲ ਜਾਂਦਾ ये धनज्जै पौण काम करदी। इन्हां पंजां नूं जिउंदे ही काबू कर लेना। ये भी योग मत विच बड़ी डूंघी चीज़ है। वैसे तो अपने सिमरन करदिआं भी यही अवस्था बनती है। उधर जरा ये आ भी हठ योग विच बहुता औखे होना पैंदा, सिमरन वालियां लई सुते सिद्धि है। सुनिया जोग जुगत तन भेद सुभावक ही बन जाता। महाराज कहने देखो भाई जिन्हें पंज प्राण पहला साधे ने, पंज पौणा दूसरियां साध लियां, उन्होंने कहांगे ये प्रधान जोगी है। साधियां जिन्हां ने साधियां उन्होंने भी असी सत्कार दिंदे। जे कलियां आके रोटियां ही खाना जोगी च भी स्वाह मल ली पिंडे ते, टेढ़ा या डंडा फड़ लिया, चिप्पी फड़ ली, कन्ना च मुंदरां पा लियां। महाराज कहने इनू जोगी नहीं कहते। मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत। उत्थे भी जाके उपदेश जोगियां नूं यही करनगे। पंचे पाव है दरग है मान। फिर जिहड़े पंच श्रेष्ठ ने तीसरा कर्म करते हैं, उस तो उतली अवस्था चले जाते हैं। जिहड़े दर गह दर दसम द्वार दे विच गह, उस स्थान ते जाके मान आदर सत्कार पाउंदे ने। वो किस तरह पाउंदे ने? महाराज कहने देखो भाई ये अवस्था की गल है। इउं तो लोग अजकल जिवें हरेक ही चाहता कि जिहड़ा मेरे नालों सीनियर है ये किते ना किते इधर उधर जाए तो मैं जूनीयर पहले ही पहुंच जाए। इत्थे पैसे पूसे दे के जूनीयर सीनियर बनने नूं तैयार ही रहिंदा। ये जोगियां विच भी है, ये साधु संतां विच भी है। भी इन्हां संतां तां हुण खवाओ जहर चलदे करो, चेला कहना मैं गद्दी सांभ ला। इस तरह जोगियां दे विच माड़ी जी शक्ति आई तो बस बन बैठे जोगी। महाराज कहने तरतीब अनुसार जोगी बनो। पहला ये पंज पौणा 10 पौणा नूं साधना करो। हुण जिहड़ी है ना दसम द्वार तक जिहड़ी जानी चीज़ वो ये है कि इन्हां पहला पंजां नूं तुसीं धारना कीता। पंजां नूं किहड़ी किहड़ी चीज़ है? खेचरी, भूचरी, चरचरी, अगोचरी ते उन्मनी। ये पंज चीज़ां संभालियां अपनियां। जे पंजां दा ध्यान कीता, जे पंजां नूं तुसीं प्राप्त कर लिया तां तुसीं दर दसम द्वार दे च माणयोग स्थान प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो हरेक ही चाहुंदा कि मैं वड्डा महंत बन जावां। सो महाराज सच्चे पातशाह ये की चीज़ हुई? महाराज कहने ये नहीं खेचरी। खे हुंदा आसमान, आसमान विच विचरण वाला शक्ति दे नाल उहनूं कहने खेचरी। ये जिहड़े खेचरी वाले ने ये अपना ध्यान टिकाउंदे ने तालू स्थान से। पहला तो जीव नूं खिच खिच लम्मा करी जाते, फिर जीव नूं अंदर तालू च मोड़ के ला लैंदे ने। उत्थों मिट्ठी कफ नूं प्राप्त करते हैं। वो मिट्ठी कफ नूं प्राप्त करके खेचरी अवस्था नूं चले जाते हैं। खेचरी अवस्था विच फिर आसमान विच उड्डण दी शक्ति आ जाती। सो इस प्रकार की ये शक्ति है। तो इसे प्रकार जी खेचरी तो बाद भूचरी आउंदी है। भूचरी अवस्था होंदी जी भू धरती नूं कहने चरी मतलब चलण वाले, धरती ते विचरण वाली हर चीज़ का ज्ञान हो जाना। भूचरी वाले जिहड़े ने ये भरवट्टियां दे विचकार आग्या चक्कर च ध्यान टिका के भूचरी अवस्था नूं प्राप्त करदे हो। तुसीं जिहने कीता भाई सत्कारयोग हो, जे नहीं कीता फिर वो जोगी कहाउण दा हकदार नहीं। इस तरह धरती ते विचरण वालियां विच हो जाता। दूर दूर तक
पैरां नाल नहीं बैठा ही चला जाता है, इन्नी शक्ति का मालक हो जाता है। फिर खेचरी, फिर भूचरी, फिर चरचरी। चरचरी हुंदी जिहड़ी जल दे विच विचरण की शक्ति हो जाती, पानी के उत्ते बह के दिखा दिंदा लोकां नूं, पानी च डुबो दे डुबदा ही नहीं। वो चरचरी अवस्था वाले जिहड़े त्रिकुटी च ध्यान धारदे ने, अपना त्रिकुटी नूं फोड़ लैंदे ने जिहड़े, वो बई चरचरी अवस्था के मालक ने, बई वो सत्कारयोग ने जे इत्थे तक पहुंच जाण। फिर इस तो बाद आउंदा अगोचरी अवस्था। अगोचरी अवस्था हुंदी है जिहड़े 6 चक्रां दी कैद तो परे हो जाना। मूलाधार, सुधाराष्टान चक्कर, अनहत चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आग्या चक्कर, अनहत चक्कर, इन्हां चक्रां दी कैद तो परे हो के जिहड़ा सिद्धा त्रिकुटी नूं भन्न के दसम द्वार च जाके सहंसर दल कमल नूं देखदा। सहंसर मतलब 1000 पत्तियां वाला कमल दा फुल है एक, जो उत्थे तक चलिया जांदा दसम द्वार दे विच। भाई ओनू मानते हैं श्रेष्ठ जोगी, जिन्हां ने थोड़े चों महाराज कहने 1000 कमल देखिया, 1000 पत्तियां वाला, वो आ जाओ अगे। इउं सतगुरु जी ने सीटां अनुसार सारे सैट करते बैठे ही, जेड़े आकड़ आकड़ के बैठते सी। क्या महाराज कहते तेरा बई 1000 कमल दिखिया ना महाराज, फिर तू अगे हो क्यों बहना, अपने आप नूं वड्डा महंत क्यों गिणदा, वड्डा जोगी कहो ना। जिन्हां ने प्राप्ति की है प्रणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही विसरिया, वो दूजियां दी शरण पै। इउं अपने आप नूं जिहड़े वड्डे कहाउंदे सी, उन्हां नूं सतगुरु महाराज ने हंकार तो रहत करता। अखीरली अवस्था आउंदी उन्मनी। उन्मनी अवस्था होंदी है जदों अपने स्वासां नूं चढ़ा के तालू स्थान दे राही बिल्कुल विचकार, जिवें बच्चा जन्म लैंदा उदों देखो सेंटर च उहदा सिर बड़ा पोला जिहा हुंदा, जिहड़े स्थान तो दसम द्वार उत्थे की तालू स्थान उहनूं कहंदे ने। ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਧਰ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰ ਦਸਵੀਂ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸੋਹਣੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਮਤਾ, ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼, ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ 5 ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਏਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸੁਖਮਨਾ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾੜਾਂ ਨੇ, ਆ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗਰਮ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਏਸੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਕਲੇਸ਼ ਹੈ 5। ਅਸੰਮਤਾ ਹੋਣੀ, ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਬਿਰਤੀ ਦਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੰਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕੋ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ, ਬਸ ਇਹ ਪਰਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦਵੈਖ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਮੁਖ ਦੀਵਾ ਜੋਤ ਦੁਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ, 5 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵ ਹੈ ਦਰਗ ਹੈ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ? 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਏਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲਾਟ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦਾ 5 ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਲੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਪੌਣ ਦਾ, ਪੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 5 ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਏਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਏਕ ਗੁਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, 1000 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜਾ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। 1000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, 5 ਪੌਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਆ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਾਓਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਆਨੰਦ ਜੀ। ਆਨੰਦ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਈਓਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਤਾਈਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਉਸਤਾਦ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ,
पर तू साझा साहिब बाप हमारा। इस करके वो साझा साहिब मालक है अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु नानक देव जी, जिन्हों ने जोगियों को इस तरीके नाल पंच प्रमाण की पौड़ी राही पावन पवित्र उपदेश दे के कृतार्थ किया है। हुण आपां गुरसिख भी पुछांगे गुरु नानक देव जी ने, महाराज सानू भी समझाओ, जो जोगियों को पंच प्रमाण की पौड़ी राही समझाया, सानू भी कृपा करके पंच प्रमाण की पौड़ी राही समझाओ। गुरसिੱਖੀ का मार्ग गुरमत दसो सानू की है। तो सतगुरु हुण कल नूं आपां नूं गुरमत दसणगे पंच प्रमाण की पौड़ी विच कि गुरमत किहनूं कहंदे ने। प्राण अपान बयान राही भी समझाउणगे, अपना ढंग होर है, उन्हां दा होर है। सो इस प्रकार महाराज ने बख्शिशां कीतियां ने। प्यार सत्कार नाल सतगुरु जी का बख्शिया गुरमंत्र जपीए, वड्डा जान के जपीए। बहुत अमोलक अमृत नाम नरमोलक हीरा, गुर दीनो मनतानी करके जपीए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सच्चे पातशाह ने कल के उपदेश विच आपां नूं पंच प्रवान पंच प्रधान की पौड़ी विच बख्शिशां कीतियां सी। सिद्धां नूं उन्हां दे मत राही समझाया सी कि किवें पंज पौना रोकणियां ने, पंज छोटियां पौना, फिर इसे प्रकार जिहड़ी अवस्था खेचरी भूचरी आदि सुनाइयां। हुण गुरमत द्वारा जिहड़ी है ये पंज पौना गुरमत द्वारा वखरियां किस्म दियां हन। ये जिहड़ी प्राण है, गुरसिख ने प्राण पाउण नूं किवें रोकना। प्राण का मतलब जिहड़ी परमेश्वर की पछाण वाले हो जाना, ये अपनी प्राण पाउण है। पछाण वाले किवें हो जाना, जिवें महाराज ने कहा सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सारिਆਂ अंदर एक वाहिगुरू नूं देखना, कोई थां ऐसी नहीं जिथे ना होवे। कुदरत दिसै, कुदरत सुनिया, कुदरत भौ सुखसार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्वाकार। सारा कुछ वाहिगुरू नूं जान लेना है, प्राण तो भाव पछाण करनी। फिर अपान हुंदी है, क्योंकि प्राण उपरों मूँह विचों आउंदे जांदे ने, अपान वायु खारज हुंदी है। इस करके अपान नूं रोकण दा मतलब है इत्थे कि जिहड़ा संसार वल्लों बेपछाण हो जाना, संसार वल्लों अपने आप नूं मोड़ लेना, इहनूं ही अपान वायु कहंदे ने। परमेश्वर की पछाण वाले हो जाओ अते संसार वल्लों बेपछाण हो जाओ। अखां बाझों वेखना, बिन कन्ना सुनना, इहो जे बन जाओ। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कबीर जी कहते मैं गूंगा बोला हो गया। कहते तुसीं तो चंगे भले लगदे हो, अखां तुहाडीआं देख रहीआं, कान सुणदे ने। कबीर जी कहते हाँ मैं गूंगा हो गया। किहड़ी गल्लों? कहते जद कोई आके महात्मा कोल कबीर जी कोल बैठे, कबीर जी साडे फलाना बंदा तो इन्ना माड़ा, फलाना है, कबीर जी चुप करके बैठे रहने, मैं गूंगा बैठा हुंदा। जे कोई माड़ा काम करदा कबीर जी अखां बंद कर लेंदे, मैं अन्ना, कहने मैं दिखदा नहीं। जे कोई बंदा कोई माड़ी गल करदा, निंदा चुगली, कन्ना ते हथ रख ले, मैं बोला मैनूं सुणदा नहीं। ते जे कोई आ गया सत्संगी पुरुष आके कोई धार्मिक वचन करन लग जाए, उदों कन्न चंगे भले काम करते हैं, उदों संगत में चंगियां भलियां अखां खोल के रखते हैं। राम राम बोलना तो उच्ची उच्ची बोलते, कोई शब्द गायन करना। तो रब दे प्यारे जिहड़े हुंदे ने ये की करते हैं, जदों तक माड़ी गल सुनणगे तो मूँह बंद कर लैणगे, गूंगे हो जाते, अन्ने हो जाते हैं, बोले हो जाते। हुण जदों महापुरुष कई बार हासे सानूं कहंदे तू अन्ना हो जाए तू, तो आम बंदे ने कहना लै भी अन्ना करता इहनूं। अन्ने का मतलब यह हुंदा संसार वल्लों अन्ने हो जाना। सो इसे प्रकार ही जदों कोई बंदा इत्थे नंगे सिर आउंदा है
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਅੰਨਾ ਗਿਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਰੁਪਏ, ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਬਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਨ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਉਂ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਐ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਸ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰੋ, ਨਾ ਬਾਹਲਾ ਦੇਖੋ ਆਸਾ ਪਾਸਾ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ 'ਚ ਵਰਤਣਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਵਾਯੂ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਾਯੂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨ ਵਾਯੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਆਨ ਨਾਮ ਦਵੈਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਯੂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਉਦਿਆਨ ਕੰਠ ਹੈ ਮਾਨ, ਇਹ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਦਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਦਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਾਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭਾ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ ਉਦਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਨ ਸੇ ਜੰਗਲ ਵਰਗੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਦੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਮਦੂਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਹੂੰ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮੱਜਨ ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਵਢਾਓ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਭੈ ਬੋ ਹਵੈ ਬੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਆਟ ਮੋਹ ਨਾ ਮਨ ਸਿਉ ਲਿਆਵੈ। ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੈ ਪਾਵੈ। ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਵਿਦ ਜੋਗ ਕਮਾਓ। ਸਿੰਘੀ ਸਾਚ ਕਪਟ ਕੰਠਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਦਿਆਨ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਜ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਇੱਕ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਰਾਉਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਡੈਣ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 5 ਪਾਉਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਚਰੀ ਭੂਚਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਰੀ ਗੋਚਰੀ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਖੇਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼। 2 ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ।
ਖੇ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼, ਖੇਚਰੀ। ਖੇਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਭੂਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੂਮਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਤੇ ਭੂਮਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਖੇਚਰੀ, ਫਿਰ ਭੂਚਰੀ, ਫਿਰ ਚਰਚਰੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਰੀ ਆਈ ਸੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਅਗੋਚਰੀ। ਅਗੋਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਗੋਚਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗੋਚਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਨ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ। ਸੋ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ